Good evening, everybody. Welcome to Laksha YouTube channel. Today we discuss about the wave motion part 2. సో ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నది ఒకసారి మనము ఏమేమి చెప్పుకున్నాం ఒకసారి చూద్దాం. లాస్ట్ క్లాస్లో వేవ్ మోషన్ పార్ట్ 1 డిస్కస్ చేసాం. అంటే వేవ్ మోషన్ని టోటల్గా నేను 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఫస్ట్ పార్ట్లో మనము స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, స్పీడ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ అండ్ డాప్లర్ వేవ్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ని మనం ఫస్ట్ పార్ట్లో డిస్కస్ చేసాం. సెకండ్ పార్ట్లోకి వచ్చేసరికల్లా మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. కాబట్టి ఈరోజు నేను ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్లో మెయిన్గా 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఇంటర్ఫరెన్స్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ బీట్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ వేవ్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్. సో ఈ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫినామినాని వేవ్ ఆప్టిక్స్లో కూడా వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ వేవ్ మోషన్లో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది 2 టాపిక్స్. వన్ ఈజ్ బీట్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్. సో ఫస్ట్ బీట్స్ చెప్పుకున్నాం. అందుకని ముందు వాట్ యూ మీనింగ్ దట్ మీన్స్ సూపర్ పొజిషన్. అసలు ముందు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఏంటో ముందు మనకి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ మీన్స్ వెన్ 2 or more waves are superimposed one and each other, then the resultant displacement of that wave will be gives the algebraic sum of that all the displacement of that wave motions particles. That is nothing but principle of superposition. So kabatti principle of superposition em cheyutuntante when 2 or more waves are superimposed one and each other and their resultant displacement will be gives that algebraic sum of that displacement of that particles antaru. y1, y2, y3 and so on are taken as displacement of the different waves. Then that displacement of the resultant wave is taken as y is equal to y1 plus y2 plus and so on plus yn. That will be taken as the resultant displacement of the wave motion. That is y is equal to y1 plus y2 plus and so on yn ga తీసుకుంటాం అన్నమాట. So in this first you can discuss about the beats. What is the meaning of beats? Beats means when 2 or more waves are moving in the same direction with the same speed but a slightly difference in their frequencies, and after that getting the superimposition, a periodic changes of intensities will be takes place. That means the maximum intensity due to constructive interference and minimum intensity due to destructive interference. That maximum intensity you call it as a waxing and minimum intensity you call it as a waning. Then such type of phenomena you call it as a beats. So once again, beats means when 2 waves are superimposed, are moving in the same direction with the same speed but a slightly difference in their frequencies, then the periodic change of intensity will be takes place in that resultant wave. రిజల్టెంట్ వేవ్లో మనకి పీరియాడిక్ చేంజెస్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది వస్తుంది. అంటే పీరియాడిక్ చేంజెస్ మీన్స్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ఇంటెన్సిటీలో మ్యాక్సిమం మినిమమ్స్ వస్తాయి. మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీని వ్యాక్సింగ్ అంటాం, మినిమం ఇంటెన్సిటీని వ్యానింగ్గా పిలుస్తాము. దెన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫినామినా యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ బీట్స్. ఓకేనా, లెట్ us take the 2 waves. y1 is taken as a sin of omega 1t, nothing but a sin omega means 2 pi n1t, and y2 is taken as a sin omega 2t, that is a sin 2 pi n2t. Here you can take that n1 is greater than n2, n1 is greater than n2 or n2 is greater than n1, ఏదైనా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అన్నమాట. But these two are not equal, slightly difference in their frequencies. Then the resultant wave will gives y is equal to y1 plus y2. The resultant wave displacement will be gives y is equal to y1 plus y2, and the difference of their frequencies is taken as delta n is equal to n1 difference n2, which is called beat frequency. This is called beat frequency. The difference of their frequencies you call it as a beat frequency. You can also write down this is n2 difference n1, n1 difference n2 or n2 difference n1. That is called beat. And the resultant wave nature will be taken as like that. Resultant wave nature కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎలా చూపిస్తున్నాను రిజల్టెంట్ వేవ్.
like that. This is called maximum amplitude, that is maximum intensity, nothing but that is called waxing, and this is called waning. దీన్ని మనము వానింగ్ అంటాము. ఈ పొజిషన్ని వ్యాక్సింగ్ గా పిలుస్తాం. అంటే బీట్ వేవ్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ వ్యాక్సింగ్ అండ్ వానింగ్స్. ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ the reciprocal of frequency called it as time period. Thereby you call it as the time interval between two successive maximas or minimas. Two successive maximas or minimas is taken as delta t is equal to 1 by delta n. Delta t is equal to 1 by delta n, which is nothing but 1 by n1 difference n2. Delta t is equal to 1 by n1 difference n2. అదేవిధంగా టైం ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ maxima and next minima, అంటే waxing and next waning is taken as delta t dash is equal to ఈ టైంలో half, that is half of delta t, nothing but half of 1 by 2 delta m you can write out, that is 1 by 2 into n1 difference n2. So this is the time interval between waxing and next waning, that is taken as delta t dash is equal to 1 by 2 delta t, nothing but 1 by 2 delta n. You can also write down 1 by 2 into n1 difference n2. Once again here, the beat frequency delta n, you always keep in mind this is delta n is always less than or equal to 10 Hz. Beat frequency అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి 10 Hz కంటే తక్కువగానే లేకపోతే ఈక్వల్గా ఉండాలి అకార్డింగ్ టు పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్. What is the persistence of hearing? That is 0.1 second is the persistence of hearing. Reciprocal of 0.1 is 10. That's why you can take that up to 10 Hz you can take the frequency. That is delta n is taken as less than or equal to 10 Hz. ఈ 10 Hz కంటే exceed కాకూడదు. It will be takes place always less than 10 Hz you can take that. You always remember this point. Next, that is nothing but a beat frequency condition. Okay. Next here we can discuss about that. In that uses of beats కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే, in the uses of beats you can take that it is very useful to find out that frequency of unknown tuning fork. Unknown tuning fork యొక్క ఒక స్టాండర్డ్ ఫోర్క్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు unknown tuning fork యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా you can also find out that dangerous gases in mines. మైన్స్లో ఉన్న డేంజరస్ గ్యాసెస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా ఈ బీట్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనము హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, దాని యొక్క అప్లికేషన్ పాయింట్లో ఎలా చెప్తున్నారు చూడండి. హియర్ యూ కెన్ టేక్ దట్ n number of tuning forks in series like that. This is the frequency of first tuning fork, second, third, fourth and so on, frequency of last tuning fork. That is the frequency of last tuning fork. This is the frequency of first tuning fork and so on. This is taken as the last tuning fork. Here the frequency will be taken as in increasing order. That means NL is greater than NF. And the beat frequency for any two successive tuning forks will be taken as delta n. Any two successive tuning forks beat frequency ni delta n చేస్తాడు. Frequency of first tuning fork is always less than frequency of last tuning fork. అంటే tuning forks ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తాడంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో కనుక అరేంజ్ చేసినట్లయితే then you can take that the frequency of last tuning fork is equal to frequency of first plus n minus 1 into delta n, where capital N is total number of tuning forks. Capital N అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ అవుతుంది. n సఫిక్స్ l అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, n సఫిక్స్ f అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. ఇది ఇలాగ మనం సిరీస్లో కనుక అరేంజ్ చేసినట్లయితే అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఇస్తాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట మనం. ఒకవేళ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కాకుండా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కనిపించినట్లయితే, అంటే ఇఫ్ సపోజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంది,
ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ 24 తక్కువ ఉంది అంటే ఎలా ఉన్నట్లు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నట్లయితే then you can apply the condition n suffix l is equal to nf minus of n minus 1 into delta n. ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటా ఉన్నాం. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కనుక ఉన్నట్లయితే మైనస్ వస్తుంది, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నట్లయితే కనుక ప్లస్ సైన్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. Next we can discuss about one more method for finding the frequency of unknown tuning fork. Okay, before that you can once again see that these are the two waves, slightly difference in their frequencies. N1 is greater than N2 anukunna, or you can also take that N2 greater than N1. N2 ayina ekku undochu, N1 ayina ekku undochu. Then the difference of the frequencies will be taken as delta n is equal to N1 difference N2, which is called beat frequency, or you can also taken as N2 difference N1. Wave nature వచ్చేసరికి beat wave nature ఇలా ఉంటుంది. The time interval between two such waxing or waning or nothing but waxing and maximum or minimum is taken as delta t is equal to 1 by delta n. Delta n means N1 difference N2 గా తీసుకున్నాం. So here the time interval between waxing and the next waning is taken as delta t dash is equal to half of delta t. Then you can write 1 by 2 into N1 difference N2. Here you can remember this point, that is here the beat frequency is always less than 10 Hz. Why? Because means according to persistence of hearing. If the beat frequency is more than 10 Hz, what happens? What happens అంటే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 10 Hz కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుంది? దట్ మీన్స్ బీట్స్ ఆర్ ఫార్మ్ బట్ యూ కెనాట్ హియర్ అని చెప్తాము. బీట్స్ ఫామ్ అవుతాయి కానీ ఆ బీట్స్ని మనం వెళ్ళలేమన్నమాట. సో లెస్ దాన్ 10 Hz ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దట్ బీట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అండ్ దట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద బీట్స్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఓకే, అండ్ ద యూజెస్ ఆఫ్ బీట్స్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ద ఫస్ట్ యూజ్ ఇస్ టు హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ బై కంపేరింగ్ విత్ ఏ స్టాండర్డ్ ఫోర్క్ tuning fork frequency, and another one is for finding the dangerous gases in mines. So unknown frequency ni find out cheyadaniki one of the method ilaga manam తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక అప్లికేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ అప్లికేషన్లో మీకు ఒక సింపుల్ టేబుల్ ఫామ్ ఇస్తాను. ఆ టేబుల్ ఫామ్ చూసినట్లయితే యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. So see another method for finding the frequency of unknown tuning fork. First of all, NA is the frequency of known tuning fork, means standard fork. Standard frequency ni NA ga anukunటున్నాం. Unknown tuning fork యొక్క frequency ni NB అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా, ఈ రెండింటిని వైబ్రేటెడ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డెల్టా n అనుకుంటున్నాం. సో డెల్టా n is the beat frequency of NA and NB before processing. Processing అంటే ఇక్కడ waxing or means wax or ఫైల్డ్ అంటే రిమూవ్ చేయడం, వ్యాక్స్ అంటే లోడ్ చేయడం. వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రోమ్కి కొంచెం వ్యాక్స్ని కానీ టేప్ని కానీ ఎలాంటిది మనం అటాచ్ చేసినట్టయితే దాన్ని లోడ్ అంటాం అనమాట. కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ మాస్ని ఫామ్ యొక్క మాస్ని రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని ఫైల్ అంటాం. అది ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ దట్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మళ్ళీ ఏని బీని వైబ్రేట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు వచ్చిన బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీని డెల్టా ఎన్ డాష్ అనుకుంటున్నాము. delta n dash is the beat frequency of NA and NB after processing అన్నమాట. సో ఇక్కడ టాబ్లెట్ ఫామ్ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెసింగ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాము. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ కండిషన్లో ఉన్న బీట్స్కి సెకండ్ కండిషన్లో ఉన్న బీట్స్కి కంపేర్ చేస్తున్నాం. కంపేర్ చేసినప్పుడు మనము ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేస్తామంటే నోన్ని ఫైల్ చేసినా లేకపోతే అన్నోన్ని లోడ్ చేసినా సేమ్ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. నోన్ని ఫైల్ అంటే ఎన్ని ఏ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క మాస్ని వన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ యొక్క మాస్ని రిమూవ్ చేసాం, ఫైల్ చేసామంటే మాస్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క మాస్ తగ్గే కొద్దిగా ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అన్నోన్ని లోడ్ చేసాం. అప్పుడు ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ బీట్స్ని మనము కంపేర్ చేసినట్లయితే బిఫోర్ ప్రాసెసింగ్తో ఉన్న బీట్స్ని కంపేర్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ కనుక వచ్చినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు NA మైనస్ డెల్టా ఎన్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ తర్వాత బీట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే బిఫోర్ ప్రాసెసింగ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు బీట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ నోన్ మైనస్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ డెల్టా ఎన్ ఏంటది? బిఫోర్ ప్రాసెసింగ్ జరగక ముందు ఉన్న బీట్సే తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా చూడండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎక్కడైనా సరే నేను డెల్టా ఎన్ డాష్ వాడలేదు, డెల్టా ఎన్ మాత్రమే వాడాను. అంటే
అప్లై చేసేటప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేసేటప్పుడు మనము బిఫోర్ ప్రాసెసింగ్ ఉన్న బీట్స్నే తీసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ ఉన్న బీట్స్ మనకి దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే కంపారిజన్కి ఉపయోగపడుతుంది అంతే. సో NB is equal to beats are increased, frequency of unknown is equal to NA minus delta N అవుతుంది. ఒకవేళ ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ బీట్స్ డిక్రీజ్ అయినా లేకపోతే సేమ్ ఉన్నా జీరోగా వచ్చిన, సో కండిషన్స్ సేమ్ అనమాట. బీట్స్ డిక్రీజ్ అయినా సేమ్ ఉన్నా జీరో ఉన్నా సరే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు NA ప్లస్ డెల్టా N అవుతుంది. NA ప్లస్ డెల్టా N అవుతుంది. ఒకవేళ రివర్స్లో నోన్ని వ్యాక్స్ లోడ్ చేసాము, అన్నోన్ని ఫైల్ చేసాము అనుకుందా, లేకపోతే ఏదో ఒకటే చేయాలి రెండింటిలో, రెండు ఒకేసారి కాదు. నోన్ని వ్యాక్స్ అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే అన్నోన్ని ఫైల్ చేసైనా సరే. ఎక్కడైనా అంతే. ఆర్ అని అంటున్నాం. ఆర్ అంటే ఎనీ వన్ యూ కెన్, ఏదో ఒకటి మాత్రమే చేయాలి మనం. ఇక్కడ నోన్ని వ్యాక్స్ చేసామా, నథింగ్ బట్ లోడ్ చేసాము, లేకపోతే అన్నోన్ని ఫైల్ చేసి మళ్ళీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసాం. అప్పుడు బీట్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు NA ప్లస్ డెల్టా N అవుతుంది. బీట్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు NA ప్లస్ డెల్టా N అవుతుంది. ఒకవేళ బీట్స్ డిక్రీజ్ అయినా సేమ్ ఉన్నా జీరో ఉన్నా సరే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు NA మైనస్ డెల్టా N అవుతుంది. NA మైనస్ డెల్టా N అవుతుంది. This is the another method for finding the frequency of unknown tuning fork. ఓకేనా, అర్థమైనట్లేనా? సో ఈ బీట్స్ కాన్సెప్ట్ మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం మనం. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ 64. 64 tuning forks are arranged such that each fork produces 4 beats. Delta N is equal to 4 ఇచ్చాడు. Each fork produces 4 beats అంటారు. With the next one, if the frequency of last fork is R2 of the first, R2 అంటే double, frequency of last is equal to 2 times of frequency of the first one. So here you can find out the frequency of 16th fork, not 64. 64 tuning fork frequency అడగట్లేదు, frequency of 16 అడుగుతున్నాడు, frequency of the 16 అడుగుతున్నాడు. అండ్ మోర్ ఎవర్ ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేశాడా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేశాడో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ ఈజ్ డబుల్ దట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అంటున్నాడంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ tuning fork is greater than frequency of first. కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్లస్ N-1 ఇంటూ డెల్టా N. ఓకేనా? సో ఈ కండిషన్ నుంచి మనము ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ కనుక్కోవచ్చు. చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ ఈజ్ ఏమంటున్నాడు 2NR ప్లస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ ఎంత 64 మైనస్ 1 ఇంటూ డెల్టా N. డెల్టా N ఎంత ఇచ్చాడు 4. ఈ టర్మ్ ఇటు వస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 63 ఇంటూ 4, దట్ ఈస్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఈస్ 252 హెచ్ఎస్ వస్తుంది. కానీ మనం అడిగింది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాదు. ఒకవేళ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ అంటే 64 అడిగాడు అనుకో, దీన్ని డబుల్ చేస్తే 64 వస్తుంది. కానీ అది కూడా అడగలేదు మనల్ని. ఏమడుగుతున్నాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 16 అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోర్క్ని 16గా తీసుకున్నాం. N16 is equal to N ఫస్ట్ ప్లస్ N-1 ఇంటూ డెల్టా N మళ్ళీ ఫార్మ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంత 16 తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఏమవుతుంది 16గా ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి క్యాపిటల్ N ప్లేస్లో 16 అవుతుంది. ఫస్ట్ అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, 252 ప్లస్ 16 మైనస్ 1 15 ఇంటూ 4. So by simplifying this one, you can get the frequency of 16th fork. Frequency of 16th fork ని ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నమాట మనకి. సో డైరెక్ట్గా మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 16 రాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కానీ లాస్ట్ కానీ కనుక్కుందాము. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ వచ్చింది నాకు, మళ్ళీ ఇదే సేమ్ ఫార్ములా తీసుకొని ఈసారి లాస్ట్ని 16గా ట్రీట్ చేసి క్యాపిటల్ N ప్లస్లో 16 రాస్తున్నాను. అప్పుడు యూ కెన్ గెట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 16th fork వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ మోడల్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ మోడల్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 258 హెడ్జెస్ అన్నాడు.
అంటే నోన్ ఇచ్చాడు. NA is equal to 258 హెడ్జెస్ అంటున్నాడు. NA is equal to 258 హెడ్జెస్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ B అన్నోన్, ఇవి రెండు కలిపి ఎన్ని బీట్స్ ఇస్తున్నాడు అంటున్నాడు. డెల్టా n is equal to 8 beats. బిఫోర్ ప్రాసెసింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఆర్ 8 అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ద ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ A ఈజ్ ఫైల్డ్ అంటే నోన్ని ఫైల్ చేస్తున్నాడు, నోన్ని ఫైల్ చేశాడు. మరి మళ్ళీ సౌండ్ ఎట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని బీట్స్ వచ్చినాయి, 6 బీట్స్. 6 బీట్స్ అంటే బీట్స్ ఏమని తగ్గినాయి. సో నోన్ని ఫైల్ చేసి ఇందాలు ఇచ్చిన టేబుల్లో ఒకసారి మీరు చూడండి. నోన్ని ఫైల్ చేసి బీట్స్ డిక్రీజ్ అయినట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నా NA ప్లస్ డెల్టా n. NA ప్లస్ డెల్టా n. నోన్ని ఫైల్ చేసి బీట్స్ డిక్రీజ్ అయినట్లయితే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ఈజ్ NA ప్లస్ డెల్టా n. సో అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. 258 ప్లస్ 8 నథింగ్ బట్ 266 అవుతుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రై చేయండి. మళ్ళీ 2 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ ఉన్నాయి A అండ్ B, సౌండెడ్ టుగెదర్ 5 బీట్స్ వచ్చినాయి. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ B ఇచ్చాడు ఇక్కడ 512 అంటే B నోన్, A అన్నోన్. B ఈజ్ లోడెడ్ అంటున్నాడు అంటే నోన్ని లోడ్ చేశాడు. ద బీట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ 6 బీట్స్. మళ్ళీ సౌండెడ్ చేసినట్లయితే ఎన్ని బీట్స్ వచ్చాయి అన్నాడు, 6 వచ్చినాడు. అంతకుముందు బిఫోర్ ప్రాసెసింగ్ 5 ఉన్నాయి, ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ 6 అయింది, బీట్స్ పెరిగినాయి. బీని లోడ్ చేశాడు. వాట్ అబౌట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్. ఏ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అన్నోన్ అంటే B, నోన్ అంటే A అని ఎప్పుడు కూడా అలా అనుకోమాకండి. ఏ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తాడో అది నోన్ అవుతుంది, ఏదైతే ఇవ్వట్లేదో అది అన్నోన్గా తీసుకుంటాము. అంతేలే కానీ ఏని నోన్ గాను బీని అన్నోన్గా అనుకోమాకండి. ఇక్కడ చూడండి, B ఏమి ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. B యొక్క ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ B నోన్ అవుతుంది. ఏ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఏ ఏమవుతుంది, అన్నోన్ అవుతుంది. సో మీరు ఇది ట్రై చేయండి. దీని ఆన్సర్ వచ్చే సర్కిల్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. ఆన్సర్ 517 హెడ్జెస్ అవుతుంది. 517 హెడ్జెస్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము స్టాండింగ్ వేవ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం.